ये मो जगह पहुँची पारू नहीं बा एमिति से पहुँची पारिबो नहीं तेणु ताको तरफरु सीए जोठी जी ताको देखा करि पारुची ताको सहित जी संपर्क रखीची बा बनैची से ताहारी निकट को आमको से नहीं आसिले एटा होची ताको एतक काम थिला बुझिला ना एतक थिला भगवान कार काम ना कहीं ना काली जदि आमर मृत्युवरण हो जाए आमे काली कहवा जे प्रभु आमको टे जणई देलेनी मु एते मंदिर जाऊली आपण को घरे एते प्रार्थना करूली आपण टे जणई देलेनी जदि जणई दे थाते आपातत मु से रास्तार चली जाती आपण को जणैवा दिगरे मु जाई थाती बा जणई थाती मु जणई मो दुख को कमे थाती मो दुख को ना आमे तो आगु मंदिर भी जाइए आम दुख भी तो कमी आम दुख भी तो कमी बा आमर तो किसी कष्ट भी दूर होईची ना ये भगवान कहते ना जेते पर्यंत तू मो कथा जानी नथिलु जेते पर्यंत मते बुझी नथिलु तेणु जदि तोते सही प्रकार किसी जदि सहायता मु न करि थांती ताले तू मो बाबदरे केते जानिबा पई केबे भी आज तू आसी न थांतु ताले तू कहि था भगवान भगवान के ये दुनिया रे नाहांती बोली आ नाहांती माने तू काई भगवान फोटो का से जोठी ता लोक ता सतर संपर्क बोले तू काई सेठ की जीव आज से प्रकार विश्वासटा आमर होई बोली आम आज एठिकी आसचे ठीक ना बुझेगा ना बुझेगा किंतु से आमर काम संपूर्ण सरीजीव ना बा हम ना बोली जो जगार भगवान को जी ताकर संपर्क बन सारी पाखक जी आमर दुख नहीं जापी से जगह को भगवान आमको आणिकी पहुँचे देखे यहाँ हूँ भगवान काम था बुझेगा ना कहीं ना ये भगवान को आमे भी देखिपारूनी कि जी जहाँ ये जगह या जी ये जगार भगवान को देखा करुच्ची एवं ताको सहित संपर्क बनई ताहारी निकट को आम मान से नहीं आस जी कि आमर दुख को नहीं ताको दरबार में पेश कर दरबार नहीं पहुँचेब एतिकी है ताकर काम एठी आउ किछि मंत्र बा से प्रकार जे जादू बा किछि से प्रकार छु मंत्र बा से प्रकार किछि फुंका फुंकी बा छुआ छुई से प्रकार हुए ना यहाँ बुझेगा ना बुझेगा यहाँ बुझिपारा ना बुझिपारा एठी से प्रकार हुए ना जी तार भगवान को देखी जी भगवान को साथ संपर्क बनई ना भगवान कहते कि से कई अच्छा कि हाँ भगवान कहते से प्रकार अच्छा आमे किंतु से प्रकार बनी पारिबा नाही सीधा सड़क आमे सेमिति ताको दरबार को पहुँची पारिबा नाही बोली भगवान कहते किंतु कहीं जड़े अच्छा जी ताको दरबार को जापर ताको सहित देखा कर संपर्क बनई से प्रकार भी लोक ये अच्छा तेणु आमको से लोकर संस्पर्श ताहारी पाखक आना काम बास एतक तापर से केमिति पहुँचेब केमिति ताको दरबार आम दुख को लेकिन से जनइब भगवान को सेटा तार काम बुझीगला ना बुझे तेणु तो कहुच्छी योग आध्यात्मिका पौषा जो बुझागला जे तुमर जेते जहाँ दुख अच्छी ताने केमिति कटिब ना भगवान को दरबार रे शुणाणी हेले जाई तुमर कटिबार चांस से बढ़िब योग आध्यात्मिका तार भगवान सहित योग हेले माने जुड़िले संपर्क बनइले जाई आमर कमिब बढ़िबनी बोली भगवान कहते ना आमे तो देखिपारानी आमे तो जानीपारानी आमे तो बनई पारानी ना जीए जानी जीए बनई जीए देखा करुच्ची ताहारी पाखक जो तुम्हें चली जीव ताने से तुमको नहीं से जोग करदेव बा से नहीं तुम ताक सहित संपर्क बनईदेव देले जाकि तुम दुख दूर हो बुझेगा ना बुझे हाँ ताले मु भी दुखरू पार होगापाई चाहूबा दरकार आउ सामना लोक भी दुखरू पार होबार रास्ता जानी दरकार दीटा नहले हम ना मोर जदि इच्छा न मोर इच्छा थी मो संसार सुख केमती पाइली संसार रे मोर केमती टिके जमी बाड़ी टिके हो जाऊ बा मोर टिके केस गुड़ा समाधान हो जाऊ ये सब संसार जनित जिनिस बुझेगा ना बुझेगा आमे धर कहवा मोर पैसा पत्र आज्ञा एमती ओडुआर फसी जाइए एमती हो जाइए ताले कौन ना एका सब संसार जनित जिनिस आकु जी ओठा पत्र सदृश फेंगी दे पारिला जी फेंगी दे पारिबो ताहाले जाई से भगवान को पाखकू बा भगवान को बाट को जीवापाई योग्य विवेचित हो योग्य ये नुहे ताको प्राप्त हो मिल ना ना जी ताको फिंगिबार सामर्थ्य बनिला बुझुचे ना बुझ ना आमे कौन ताकपाई तो आमे पहुँचे बा ताकपाई तो आमे ये सब कथा करुचे आमे सब चालाकी आम करेनि आमे कहे कि जे मोर जदि प्रकार किसी हो तो से भगवान को पाई चिंता करुच्ची मु तो से भगवान को पाई आशा करुच्ची भगवान कहले एते कथा चिंता करने आगु निजे आगर भावी नियो
तुमको वर्तमान कौन प्राप्त होती कौन मिली ना जेतक मिली हो सेतक भगवान को आगे अर्पण कर दिया तापर आउ कौन मिल न मिल तापर चिंता कर ना बुझीगला नहीं कथा यहाँ बुझीगला ना बुझी धरा जाऊ मु बर्तमान बहुत ओडुआ पड़ जाइए बहुत किसी मोर पैसा विनिर्मय बहुत किसी कथा ओडुआ को पड़ जाइए मो बर्तमान तो बची ना बची मान मोर गोटे तो स्थिति अच्छी ना मु तो खाऊथी पिंधुथी बची मत तो भगवान कई बाटे बचई थी ना तेने जेतक देती भगवान कहला सेतक मत देदेना जदि सेतक दबार सामर्थ्य बनी गलु ताहले जाई तोते आउ जहाँ मिल तेबे जाकि तू जोटा चिंता करूँ सेतबे जाई सफल बनबू ना यहाँ बुझीगलानी यहाँ बुझीगलानी किसी लोक बुझीपारनी मिलियपा बुझीगलानी माँ बुझीगलानी कि कौन बुझिले कहतु जहाँ बुझिले कहतु सेमती किसी ना कहतु माने जहाँ आप बुझिले सेमती किसी माने ना जे यहाँ से ना जहाँ बुझिले जेमिति धरा जाऊ ये है आमर मिलीमा कना है मिलीमा आकर बिचरा किसी ना कि ना माने कौन से खाऊना कि ना माने कौन पिंधुना कि ना माने कौन घरे रोना रोच कि ना माने यही दृष्टि कहली जे आम मानकर भगवान जमी आयर सुविधा देती जमी आपंकर चाकरीटे देती आउ कहार बेपारटे देती आउ कहार दुकानटे देती आउ कहार किसी सेमिति पैसाटा बाप अमलू रखाही ताकर से प्रकार ना हाँ यही दृष्टि किसी ना ये नुहे जे किसी ना ना खाऊना ना शोना ना पीऊना ना पिंधुना ना रोना क्या कथा ताने भगवान कहते जेतक ये कौन कहूँ मु आज्ञा ठाकुर को किसी दे था तो मंदिर पर किसी साहाय्य करी तो तेणु सी कौन कला ना खोली पिटापी गला माने जो दोना जो खोली पिटती मेसीन बाड़ेवाई गला पड़ोशी घर को जाकि कौन है पाटिला आ बड़ बयस अच्छी या कर पारे 2-3 घंटा खटिला गुड़ पेन आरंभ हो गला यार जी इनकम न करथिला सेतिकी कौन ना डाक्तर ताकू नब ताठू अधिक नहीं गला डाक्तर किस है तो लाभ कौन है लाभ कौन है हाँ कहले रे मूर्ख तोते जहाँ प्राप्त है नहीं ताकू तू मन पकईकि ताकू तू भाविकी कहीं समय सारुचु से मुझे कहली जेतक भितर पशिचंती सेतक भगवान को डाकतु प्रभु मत एतकि काढ़ी दिंतु आउ कि भितर को पशिबेनि मुझे आपको काली कहूला कहूँ ठीक समान कथा समस्त ना कौन ना जेतक तोते मिलता ताने जेतक दिहला हो सेतक तू भगवान को ना आज्ञा सेठी मोर किछि नहीं सेठी मोर किछि नहीं केवल मो पुओ बा मो स्वामी जहाँ रोचती मोर सेठी किछि नहीं जदि तोर किछि नहीं तू कहीं सेठी अच्छु भगवान पचार ना बुझेगा तोर जदि किछि नहीं सेठी तू कहीं सेठी पड़ीचु तो देहटा तो तोर ना तो देहटा तो तोर ना तो देहटा को देदेलुनि भगवान को ता माने तू निजे पलि आसलुनि भगवान का जगह को जना पड़ा था तू के बाहादुरिया बोली ना बुझीगलानी कथा तारे जेतक प्राप्त होती जेतक मिली जदि सेतक आम भगवान को दे पारूना है ताने ये बुझी ने जे चालाकिया आम कर ये हूँ आम मानकर चालाकिया समय को केमती बर्बाद करवा जो आसीचे भगवान जो आसी भजन करने आसी से बाबदर समय को ये न सारी सारुचि कौथिरे कौटी केस लड़बी कौटी जमी करी कौटी एटा करी कौटी सेटा करी ना कहीं आम मनीष जन्म पाई नथिले तेणु भगवान आपण को दुख दौरान ना कारण कौन ना दुख देउचती एपाई नुहे आपण को बुझाऊँच तू किसी जो भल कर्म करूँ तार फलस्वरूप तोते मो पाट को मुझे आनी किंतु भल कर्म करूँ जे तार फलस्वरूप तोते मुझे जंजाल भितर को भर्ती करी तेणु तो से पटु आपण को दुख आड़ुची दुख पड़ुची ना बुझीगलानी कथा यहाँ बुझीपारे ना बुझीपारे तेणु तो आपको गाड़ी दूसरी तेणु तो आपको से भगवान ताकरी जरिया आपको यही प्रकार कुव्यवहार देखा ना कहीं ना कारण देले ये आउ से भितर को जीवनी ये तार लक्ष्य पथ को पलि आस बुझीगला ना बुझे तेणु छाड़ी दिंतु जहाँ बार जेटा जाइछंती सेटा को आगर काम छिड़े दिंतु जदि देखिले बहुत टाइम लगुच बहुत आउ गोटे लिमिट करूँ जे 5 वर्ष 10 वर्ष से हिसाब से कथा हो जाऊ क्या सहित ना वकिल सहित जे आज्ञा केते वर्ष सी गोटे दब गाइडलाइन दब दे 2 वर्ष कि 5 वर्ष कि 10 वर्ष कि 30 वर्ष देले से हिसाब रे तापर जमी आपड़ जदि सरी तो सेठी एठी जदि न सरी भी ताहले भी एठी जमी भगवान पाखे आसी पहुँच जाइए यही प्रकार संकल्प कर ले जाई
भगवान आपण रास्ता खोलीदेव फिटेद बुझीला ना बुझे बुझीपारा ना बुझीपार ये नुहे आप जो 10-15 वर्ष केते दिन बचे मुझे जाने जदि से कटिगला केस्रे आपण जीवन सार्थकता हो पारा आपण जो आसते से कम हो पारा लाभ कौन है तेणु जदि आज आसी निकट में जनईकि जीवे प्रभु मोर शीघ्र परिष्कार कर जिते शीघ्र आप परिष्कार करदे सेते शीघ्र मुझे आपण पाखे आसी मुझे समर्पण हो मो निजक मु दान करदे बुझीगला ना तापर मु संसार रही बुझीपारा ना बुझीपार यही प्रकार करें ताको दरबार यही प्रकार शुणाणी करें भगवान कहते निष्कपट हृदय जी मो दरबार में शुणाणी करे बा कहे तार शुणाणी खूब शीघ्र हुए निष्कपट हृदय जदि आपण किसी छलना कपट न रखी ताको एतक जनईदे प्रभु मत ये बाहर कर दिंतु शीघ्र एतक कृपा करंतु देले मु बाकी तक जीवन आपण सेवार लगी एतक कही दिंतु सुनिश्चित आपण बाट सांगे सांग खोलीदेवे सुनिश्चित नो डाउट बुझीला ना बुझे एटा बुझीपारा ना बुझीपार बुझीला ना बुझीला आमे किंतु छंद बंद आमे ही निजे कर बाट देखा सी आमे बाट को आपणे आमको मन डर दूसरी मन किसी आउ एक कथा कहीदे जहाँफल कि आम आगे पार ना बेले तो मान बेले तो भगवान कथार चलवा शिख देने से देखो जी तुमको डराऊँगी से तुम बाट परिष्कार हुआ कि प्रथम ही सी तुमको मानवाई दौना प्रथम ही तुमको सी रखीदे मन किसी ना कि कहीकि तुम मान को छेकी दूसरी बाट को रोकीदे बुझीला ना बुझे बुझीला ना बुझे तू जे भगवान को दबू कहूचु भगवान कहले जेतको अच्छी सेतको दे देना बाबा जदि एत दबा वाला जदि कहूचु ना मो घरे किसी नहीं हो तो देहटा अच्छी ना तू अच्छु ना हो तू आसलुनि भगवान कार हेलुनि तू जदि तो निजको दे पारु नाही अर्पण करि पारु नाही दे पारु नाही ताने चालाकिया कहीं ताने एगा सब फिसा दिया कथा माने खसरीबार सब कथा सब या मैं बुझीपारा ना बुझीपार हाँ हाँ जदि तोर निजे अर्पण हो सारा निजे भगवान को दान कर सारा तापर जा चिंता करा मु कौन करी न कर तू दे सारी तो निजक आ तो निज उपर तोर आयत ना तेणु तापर तार भगवान तोते नहीं कौटी रोजगार करेबे कि खली पिटा करेबे सेटा सीए चिंता करेंगे तू कहीं आज चिंता कर कौन या चिंता करवा आमर कम ना ये चिंताधारा कौन भूल कि ना भूल नुहे कि मन केमती चतुरतार सहित तुम सहित खेल खेली दूसरी देख ना बुझीपारनी यहीटा मुझे बुझाऊँ ना बुझीपार ना बुझीपार तुम्हें कौन कौच मु ठाकुर दुना पिटचु ठाकुर खली पिटचु भाई बढ़िया कथा भगवान करा एत पिटापिटी करुचु कहीं तू निजे पलि आसु मु जानी केते तू दबा वाला तार तो निजक जदि दौनु ता माने तू निहे तू चालाकियामी करके समय काटापी तू ये सब बाहाना कर ठाकुर आज्ञा घर अच्छी परा तेज ते ठाकुर के घर तो रही पड़ो ठाकुर तो तोते तो दबार पड़ता भगवान कहला तू आई अर्जुन को डाकी भगवान डाकी कहले तू आई हाँ तापर तो सी चलीगला कर तो मन कई ये कई गो तुम्हें तो आइल तुम मन कई ना अटकी से केस पाखर अटकी से जमी पाखर अटकी से बुझीगला ना बुझीगला हाँ बुझीपार तो ना बुझीपार बाबा जी तू आइले कि होबे तो 30टा आइले सीना होबे तो तो मनटा ओइखाने रही जाबे ठीक ना हुई हाँ तो 3टा आइले सीना तो मनटा ये नागिब न तो मन किस कला खाइला ना नहीं शुइला ना नहीं किआड़े गला कियार को चलो मो बिना सी किस अधूरा किसी तू देखा आज मरी जाना देखा से बचुचु ना नहीं देखी है ये सब आमर भावना सब गलत चिंताधारा मिलिएपा मरीगले घर कहीं चलबे तू जे जड़ पड़े घर छाड़ दी नहीं सब तुमर ये गलत भावना भूल चिंताधारा जदि तुम्हें कहूच भगवान को मु दवापाई चाहूँ तो निजक आग दबा तेणु तो निजक आगर दबा शिख तापर जाते जहाँ प्राप्त होती दबू कि ना पर देखा देखिए बुझीपार ना बुझीपार तुम्हें जाई के धर आप कहे छुआ मोर छुआ किसी अधिकार ना लबा मो पुओटा अच्छी ना सी काली झगड़ा कर झाटी कर कहीं से अच्छ तुमर जदि से ना तुम्हें कहीं झगड़ा करते आस कि छाड़ी दी पलि आसु जदि तुम्हें कौच मोर किसी ना
ଆରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁନ କାହିଁକି ନା ବୁଝିହେଲାନି କଥା। ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଆ ମୁଁ ଛୁଆକୁ କିଛି ଜଣେଇ ନାହିଁ ତ ଛୁଆ କାଲି ଜାଣିନେବ ଯଦି କାଳେ ରାଗି ହେବ କାଳେ ବିରୋଧ କରିବ ତ ଛୁଆକୁ ଜଣେଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। କିଏ ମନା କରିଛି ଆପଣ? କେହି ରଖିବ? କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବ? କାହାର କ୍ଷମତା ଅଛି? হ্যাঁ এ বুঝিলা না বুঝিলানি সে মাস্টরাণী অনৌছু কিস মাস্টরাণী দরমা পাই মাসকু কিন্তু তাকর অবস্থা যাহা তোর অবস্থা তাহা না তা মানে সমান কি সমান নুহে চিন্তাধারা সমান। ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବି ତ ସେଇଆ କହୁଛ ତୁମେ ଆଉ କିଛି କହୁଛ କି? ଠିକ୍ କଥା ତ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? হ্যাঁ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ନା ଭଗବାନ କହିଲେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତକ ଅଛି ସେତକ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଜାଣିଯିବି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବନିଗଲା। ଯେତକ ଅଛି ଏଇନା କେତେ ହେନେ ତାପରେ ଦେବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି। ଯେତକ ଅଛି ନା କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଅଛୁ ନା ଲାଷ୍ଟ ତ ଯାଇ ଯାଇ କେତେ ଯିବ ତୁମେ ଲାଷ୍ଟର ଯାଇ ଯାଇ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଘର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାକରାଣୀ ହେଇକି ଚଳେ ତ ସେଠି ରହିଛୁ କେନେ ସେଠି ରହିଛୁ କେନେ ନା ସେଇଟା ତ ମୋ ବୁକୁର ଲାଗିଯିବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି ସେଇଟା ମୋ ବୁକୁର ଲାଗିଯିବ ତାମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରିବିନି। ସେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଲୋ ମୋ ଝିଅ ଲୋ ମୋ ପୁଅ ଲୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ବି ମାରି ଦେଇପାରେ ପୁଅ ବି ଗାଳି ଦେଇପାରେ ଦୂର ଦୂର ଖିନଖିନ ବି କରୁଛୁ ସେଇ ନବି ମୋ ପୁଅ ଲୋ ସିଏ କେରକ ଭଲରେ ରହିବ ଲୋ ତ ତୁ ଆଗରେ ଭଲ ରହିବା ଶିଖିସାରିଲୁ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ଭଲରେ ରହିବା ଶିଖିନା ଆଉ ଜଣକୁ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା ଦେବ ତୁମେ ମୋତେ ଶିଖାମ। ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଭଲରେ ରହିବା ଶିଖିନି ଆଉ କାହିଁକି ଭଲରେ ରଖିପାରିବି? କସ୍ମିନ କାଳେ ନୁହେଁ ଅସମ୍ଭବ। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଲା? হ্যাঁ ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ ବୁଲୁଅଛି ଏଣି ତେଣିକି ପୁଣି ମନ କରୁଛି କେଠି ଗୁଡ଼ ବା ଆଣିକି ନା ହାତ ବଢ଼ଉଛୁ କେଠିକି ସେ ସମାନ କଥା। ତୁମେ ତୁମ କାଇଦାରେ ଠିକ୍ ଅଛ ସବୁ ଦେଇକି ହାତ ବଢ଼ାଇଛ କେଠିକି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଟିକେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ହବ ହବ? ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ନା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହଁ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହଁ ଶାନ୍ତିଟା ଆଉ କ'ଣ କି? ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ତ ଶାନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ତ ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛ ସେଟା କିସ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ତ ଶାନ୍ତି ଆଉ କିସ କି? ଶାନ୍ତି ମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲା ଆଉ କିସ କି? ଯାହା କେବେ ଆଉ ତୁମର ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ଆସୁଛୁ ବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତା ମାନେ ସିଏ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନା ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲାନି କି ଯଦି ବି ହେଲା ତୁମେ ତାକୁ ରଖିପାରିଲନି ବା ତୁମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରୁନାହ ନା ବୁଝିହେଲାନି କଥା? ବେଳେବେଳେ ଗୁରୁ ବା ସାଧୁ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଳୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥିତିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡାଳି ବୋଲି ଆମେ କହି ସେଇ ସ୍ଥିତିଟା ଦରକାର ଆମର କହିନା କହିନି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସେଇ ସ୍ଥିତିଟା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଇଛି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଗୁରୁ ବା ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହୁଥିବେ ବା କିଛି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତ ବା ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିରତା ଆସେ ହେଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତାଟା ଆପଣ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖୋଜିବେ ପାଇବେ ନାହିଁ ବା ଅଲଗା କେଠି ଘରେ ଯାଇକି ବି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। এটা ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି କଥା? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା କାଲି ବି କିଛି ବୁଝା ହେଇଛି ବା ପ୍ରଭୁଜୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ଥିରତା ବା ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଇଛି କି? ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝି ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବା ମୋତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ନା ସେଇ ଶାନ୍ତକୁ ଆପଣ ଲାଖ କୋସିସ୍ କରି ଯେତକ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେତକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତକ ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠିନୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଦେଇଦେବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଲାଖ କୋସିସ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଜପ ତପ କରନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ କେଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିକି ଆପଣ ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି ନା ଅଣ୍ଡାଳୁନାହାନ୍ତି ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଳୟରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠିକି ନେଇକି ସେ ରଖୁଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅଣ୍ଡାଳି ବୁଲୁଛୁ ବା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ନେଇଯା। ତାମାନେ ଆମେ ତୁମେ ସେଠିକି ଯିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କଲେ ହେବ ନା କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ଇଏ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ। ନା ଇଏ କ'ଣ? ଯଦି କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ନା କେବଳ ସିଏ ଆମକୁ ଆମ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ବା ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ନେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆମ ନିଜକୁ, ଏ ଦେହକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। এইটা বুঝিলা না? এইটা টিকে বুঝবার কষ্ট হল। দেহ দ্বারা কার্য হুয়ে তো, কিন্তু ভিতরে যে অছি, ভিতরে কিয়ে কিয়ে অছন্তি কার্য করিবা বালা? না মন বুদ্ধি অহংকার, যে মু নুহে চিত্ত অহংকার, চিত্ত বুদ্ধি অহংকার অছি যে কুহাইছি যে, তার মানে মনকু আমি নিজে বলি মানি নেইছে। আমি এতে পর্যন্ত জাঁপারুনে যে মু অলগা, মু মানে আপন অলগা, এ দেহ অলগা। দেহজনিত জিনিস হচ্ছে মন বা যেটা তুমি কহুছ বুদ্ধি, এসব দেহজনিত জিনিস, দেহজনিত জিনিস। বুঝিপার না? বুঝিলা যে আমি কইনা তো বুদ্ধি সুদ্ধি নাই যাবে, তার মানে আমার মଣିষ দেহ দিয়া হইଥିବା হেতু, মଣିষরে মুন্ড দিয়া হইଥିବା হেতু, ব্রেন দিয়া হইଥିବା হেতু নিদটা চাঙ্গা আসুଛି না କ'ଣ মা? হ্যাঁ, শান্তি কিন্তু শরীর কার্যরে মিলে নাই, শরীর দ্বারা শান্তি মিলে নাই। বুঝিলা না? বুঝিলানি? হ্যাঁ, কিন্তু অডাড়ুছে আমি হাত বড়াইছে কেটিকি শান্তি পটকু, কিন্তু তাকে আমি প্রাপ্ত করা কেটি ভাবিছে শরীর দ্বারা, শরীর দ্বারা, শরীর দ্বারা বা শরীরজনিত জিনিস দ্বারা। বাবাজি বুঝিপারছ না? বুঝিপার শরীরজনিত জিনিস দ্বারা মানে মু ভাবিছি মু যদি প্রভুজীঙ্কর কিছু করিদেবি তাহলে হুয়েত মোর হয়েযিব। মু ভাবিছি যদি মু তাক গুড়টা ঘষি দিয়ে তাহলে মোর কিছু কাম হয়েযিব। হ্যাঁ, তা সহ সম্পর্ক অছি না নাই বুঝুছি, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ସବୁ। ତାହେଲେ ତ ସେଇ ମଠ ମନ୍ଦିର କାମ କରନ୍ତି ଲୋ ବାପା, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାକି ପଳାଅ। হ্যাঁ, না তুমি মানে অছ কোউথিরে? না শরীরে। শরীরে অছ মানে আমি মানে যদি সে মানে ক্লাস কি হলো ও ক্লাসর কি হবে, মুহটাকে সুকুটেই সুকুটেই বলিবে, বরং ক্লাস করবে না। দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত করা যাই পারিব না বলি ভগবান কইছে। তুমি কেরক কৌছ যে দুনা পিটিকি মু করবি, তুমি কেরক কৌছ যে মু এটা করি সেটা করি না। না তাহলে যদি নাহি তাহলে আমি কোন কিছু করিবানি? আমি কোন কিছু দান ধর্ম করিবা না? দান ধর্ম হলা গোটে পটে অলগা জিনিস। গোটে কোণ কুয়াগলা ভোগ সংগ্রহ, তাহলে সংগ্রহ আপন করিয়া পাই চাহুଛନ୍ତି, সংগ্রহ করিকি ভগবান কা উদ্দেশ্যরে লগাইয়া পাই চাহুଛନ୍ତି, ইয়া কৌছ তো তুমি না কোণ কৌছ? ভোগ সংগ্রহ। কিন্তু এইটা তো প্রথম প্রতিবাধক কোউথিরে? কোউথিরে? ভগবত মুক্তি বা ভগবত ভক্তি বাবদ, মানে ভগবত প্রাপ্তি নিমন্তে ইয়ে হচ্ছে মুখ্য বাধক। ভোগ আর সংগ্রহ এই দুইটা জিনিস হি না আমি যে কহিনি, যদি ভোগ সংগ্রহ মুখ্য প্রতিবাধক বা এ যদি বাধক অটে তাহলে আমি তো কেই আর ভোগ সংগ্রহ করতে নাহি, তাহলে তাকে ছাড়ি দিওতে, সব ছাড়িকি রহি হব? রহি পারুছে আমি? তেণু যে ভোগ করুছ বা সংগ্রহ করুছ তাহারি সহিত তুমମାନଙ୍କୁ ভগবানଙ୍କ সহিত ଯୋଡ଼ିକି ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ନା? ବୁଝିଲା? বা ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଅଛି বা ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ করতে বা ସାହାଯ୍ୟ করতে କୁହାଯାଉଛି। এই କାରଣ ନା କାହିଁକି ନା ତାହା ନହେଲେ ଆମେ ତୁମେ କେହି ଭୋଗ ବା ସଂଗ୍ରହରୁ ଦିନେ ବି ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ। এইটা ମା ବୁଝିଲା ନା? ବୁଝିଲା? କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଜାଡ଼ିଓ ପାଖି ସବୁ ବୁଝିଲ କ ମୁଁ ଶୁଇନେ ଗଲା। ଆଜି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଥିଲ? ଝାଡ଼ୁ ଆଜି ମାରିଥିଲ? ବୁଝିହେଲା ନା? ବୁଝିହେଲାନି? ମା ବୁଝିହେଲା ନା? ବୁଝିହେଲାନି? এই কথাটা বুঝিলানি? বুঝিলানি? ভোগ সংগ্রহ যদি ভগবত প্রাপ্তির মুখ্য প্রতিবাধক, তাহলে ভোগ সংগ্রহ আমি মানে
କରିବା କେମିତି ଆମେ ତ ସେଇଥିରେ ଅଛେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରି ଯାଇଛେ କି ବାହାରି ଯାଇଛେ ଆମେ ମା ସେଇଥିରୁ ବାହାରି ପାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାହାରିବା କେମିତି ତା ଉପାୟ କ'ଣ ବାହାରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ନା ବାହାରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ନା କ'ଣ হ্যাঁ বাহারিবার উপায় হচ্ছে অথচিত ক্রিয়া কুর্বন বাসুদেবার্পণ ইতি যাহা মু করিবি যাহা মু ভোগ করিবি ভগবানଙ୍କ নিমন্তে করিবি না এইটা ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ନା ସଂସାର ପାଇଁ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଆପଣ ଯାହା ସୋଚୁଥିଲେ ବା ଯାହା କରିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ସଂସାର ପାଇଁ ନା ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ହେଉ କି ଝିଅ ପାଇଁ ହେଉ କି ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ କି ଘର ପାଇଁ ହେଉ ସଂସାର ପାଇଁ ନା ନା ବାସୁଦେବ ଅର୍ପଣ ବାସୁଦେବକୁ କେମିତି ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ନା ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯିଏ ଅର୍ପଣ କରିବା ଶିଖିଛି ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ ନା ଗୁରୁ ବା ସାଧୁ ବା ବୈଷ୍ଣବ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାହାରି ପରାମର୍ଶରେ ତାହାରି ପାଖରେ ଆସି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଗରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରହରେ ଥିବା ସେଇ ସଂଗ୍ରହ ଯେଉଁ ପଇସା କରୁଥିବା ସିଏ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ ଲଗେଇଦେବ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ମା ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲେ କି ଆମର ଏପଟେ ସେପଟେ ଅନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାରବାର କହିଛି ଯେ ସମୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଅଛେ ଆମେ ଦେହଜନିତ ସୁଖରେ ଅଛେ ଦେହଜନିତ ସୁଖ ମାନେ କ'ଣ ନା କେମିତି ଟିକେ ବୁଲିବା କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବା କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ବା କେମିତି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଂସାର ଜନିତ ସୁଖ ନା ଭଗବାନ ଜନିତ ସୁଖ ସଂସାର ଜନିତ ସୁଖ ତା ମାନେ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭୋଗ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଦୁଇ ପଇସା ଯେ କମାଣି କରୁଛେ ବା ଯାହା ଆମର ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ତାପରେ କେଠି ଦେବା ନ ଦେବା ସିଏ ପର କଥା କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ଆୟ କରୁଛେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କାହା ପାଇଁ ନା ସଂସାର ନିମିତ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ସବୁକୁ ସବୁ ଦେଇପାରୁଛେ କି ଦେଉନେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଦେଉଛେ ତାମାନେ ଆମେ ସଂସାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ତୁମକୁ ବାହାରିତେ ଦିନେ ପଡ଼ିବ এই ভোগ ଆଉ ସଂଗ୍ରହରୁ ଆମକୁ ଦିନେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମଉସା ବୁଝି ହେଉଛି ନା କାହିଁକି ନା ଆଜି ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ବଳ ବୟସ ଅଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଧାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ବା ଯେମିତି ଆପଣ ଖଟି ପାରୁଛନ୍ତି କାଲି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର ସାଥ ଦେବ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୌବନ ବା ସେଇ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ ଚାହିଁକି ବି ଆପଣ ପାରିବେନି ମଉସା ଭଳିଆ ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେବି ପାରିବେନି ଆପଣ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥିବ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ হ্যাঁ ঠিক না ভুল তার ভোগ আর সংগ্রহ আমি যে অছে তাহলে এইথিরু বাহারিলে যাই ভগবানଙ୍କ ପାଇଁ আমি যোগ্য বলিবা আমি খোঁজুছে কোণ না শান্তি সমস্তে শান্তি খোঁজুଛନ୍ତି না মৌসা আমি শান্তি খোঁজুছে তো সে শান্তিটা কোণ না ভগবত প্রাপ্তি ভগবত প্রাপ্তি হয়ে ভক্তি বা মুক্তিরে হি আমাকে টিকে আশ্বাসনা শান্তি মিলব বুঝিলা না বুঝি বুঝুছে না বুঝুছে তাহলে ভগবানকে প্রাপ্ত কলা পরে যাই ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତସ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତାଙ୍କ ନାମ କି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ତାହେଲେ ଯଦି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ହେଲେ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଶାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ଭଗବାନ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଭୃଗୁ ବୈବାରୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଭୃଗୁ ଋଷି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବରୁଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବରୁଣ ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନକୁ ଦେଖା କଲଣି ଭଗବାନକୁ ଦେଖିଛ କୁହ ଭଗବାନ କା ବାବଦରେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ କିଏ ଭଗବାନ ଭୃଗୁ ବୈବାରୁଣୀ କିସ ପ୍ରଥମେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ହିଁ ଭଗବାନ ମାନେ ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନ ନାଶ ହୁଏ ଭୃଗୁ ଋଷି କହିଲେ ନା 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 ତୁମେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନକୁ ବୁଝିଲେ ଯାଉ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିକି ଆସ ଏଇକ ସେ ତାପରେ ଆତ୍ମା ବୁଝେଇଲେ ଅନ୍ନ ବୁଝେଇଲେ ସବୁ ବୁଝେଇ ସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଲେ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଲି ମାନିନି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଭଗବାନ ମାନେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ଏତିକା ବେଳେ ଯାଇକି ତୁମେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲ କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛ ମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଖୋଜୁଛ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ପୋଷଉନି
ସଂସାରର ଆଣି ତ ଖାଇଦେଲେ କିଛି ସମୟ ଖାଇଲେ ଆଉ ଖାଇବିନି ଅଜିତ ପ୍ରଭୁ ନିଅ ଆଉ ହବନି ଆଉ ଯାଇକି 2 ଦିନ ପରେ କି 5 ଦିନ ପରେ କହୁଛେ ନା କହୁଛ হ্যাঁ কিন্তু ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଗଲେ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି ବା ଆଉ କିଛି ଅଣ୍ଡାଳିବନି। ବୁଝିଉଛି ନା ବୁଝିବନି? ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଜମ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଯାହାକୁ ଲବ୍ଧା କରି ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଅଲଗା କିଛି ଖୋଜିବା ନାହିଁ ନା ତାହାରି ନାଁ ହେଲା ଭଗବାନ। ଶାନ୍ତି ସେଇ ଶାନ୍ତିଟାକୁ ଆଉ ବୁଝିଲା ନା ନା ସେଇ ଶାନ୍ତିଟା ମିଳିବ କେମିତି ନା ଇଏ କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ। ୟାର ଦେହ ସାତ୍ର କିଛି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେହ ସାତ୍ରରେ ମତଲବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଇବା ମଠ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି କର ସେବା କରତେ ଯିବା କାହିଁକି ଆମେ ହାତ ଟେକିକି 2ଟା ଦାନ କରିବା ଯଦି ଆ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ପଡ଼ିବା ନା ତାକୁ ଭଲକି ବୁଝ ନା ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନକୁ ପାଯାଏ ନାହିଁ ବା ପାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା କ'ଣ କଥା ନା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଏଇ ଦେହଜନିତ ସୁଖଟା ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବାଧକ ମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଭୋଗ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ ବାଧକ ପାଚିରି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେଇଟା ତ ଦେହଜନିତ ସୁଖରୁ ସେଇଟା ତ ଆଇଛି ନା ଭୋଗ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ ସେଇଟା ତ ପାଚିରି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇ ତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି করতে ଦେବନି ମାନେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇତେ ଦେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ କିଏ ପଚାରୁଛି ଏଇ କଥା ନା ମହର୍ଷି ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୃହସ୍ଥାନ ଏତାଙ୍କ ପଦବୀ ଗୃହସ୍ଥ ଆମେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିଲି? ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ଏଇ ପଦବୀ ପାଇଛ କେଉଁ ପଦବୀ ନାରଦ ପଦବୀ হ্যাঁ ମାନେ ମହର୍ଷି ନାରଦକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମୂଢ଼ ମୂର୍ଖ ଆମେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ରହିପାରିବା। ମହର୍ଷି ନାରଦକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାହାକୁ କି ଧର୍ମ ରାଜ କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଧର୍ମର କୌଣସି ଜିନିଷ ତାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ମାନେ ଆମେମାନେ ବରଂ ଧର୍ମରେ ଖିଲାପ ଥିବା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଧର୍ମରେ ସବୁ ଟକାଟକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କେମିତି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଏତାଙ୍କ ପଦବୀ ତୁମେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛ ମୋତେ କେମିତି ସେଇ ପ୍ରକାରର ମିଳିବ କିଏ କହୁଛି? ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ଜଣା ଯିଏ ଟିକେ ବି ଅଧର୍ମ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଧର୍ମ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଶାନ୍ତି ତାକୁ ତାହେଲେ ମିଳି ନାହିଁ ବୋଲି ତ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ସେତିକି ଧର୍ମ କରିସାରିଛେ? ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭଳିଆ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଶିଖିଛେ? ସେଇଥିରେ ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରତେ ପଛେଇବା ନିଜେ ସିଏ କାହିଁକି ଆର କଲା ମୋର କିଛଟା ଏଠି ଭୁଲକୁ ଯେ ତୋର ଯଦି ଭୁଲ ନଥାନ୍ତା ସିଏ ପୁରା ଭଲ କରିକିରି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିକିରି ସିଏ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇନି ଓ ସେଇଥିରେ ତୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ଖୋଜୁଛେ ଆମେ ଶାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛେ କେଉଁଠି ନା ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଛେ। ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝୁନି? ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଦେହଜନିତ ଜିନିଷ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଏ ନା ଅଛେ ଆମେ କେଉଁଠି ଆମେ କହୁଛି ସିଏ ଯେ କଲା ଠିକ୍ କଲା ନା ସିଏ ଯେ ଏଇଟା କଲା ଭୁଲ ହେଲା ନା ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ହଁ ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ ହଁ ଏଇଥିରେ ସଂସାର ଜନିତ କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସେଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖତା ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମ କଲେ କିଛି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ ପୁଣି କିଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଠିକ୍ ନା ଠିକ୍ ନା କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଏଇଥିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ ବା ଦେହ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ଏଇ ଏତାଙ୍କ ପଦବୀ ତାହେଲେ ଏଇ ପଦବୀଟା ମୋତେ ମିଳିବ କେମିତି ନା ଅଥଚିତ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବନ ଏଇ ତ ଉଚିତ କର୍ମ ହେଲା ତ ତାର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ହିଁ ଆସିବ। ବାସୁଦେବା କ'ଣ ହେଇକି ତାମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୋଗରେ ବା ସଂଗ୍ରହରେ ଅଛ ତାହେଲେ ସେଟା ଉଚିତ ରାସ୍ତାରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ବାସୁଦେବକୁ ଅର୍ପଣ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ଭୋଗ ସଂଗ୍ରହରେ ଯଦି ଅଛ ତାହେଲେ ଏତକ କାମ କରିନିଅ ତୁମେ
ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ତମେ କର ଆଉ। ତାହେଲେ ଏତକ ମାନେ କ'ଣ କରି ନେବା ଦରକାର ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିସାରିଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇ ସାରିଛି, ଯିଏ ନିଜେ ବାସୁଦେବକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଶିଖି ଯାଇଛି, ଯିଏ ଭୋଗ ସଂଗ୍ରହରୁ ବାଢ଼େଇ ଯାଇଛି, ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଭୋଗ ସଂଗ୍ରହରୁ କାଢ଼ିପାରିବ। ନା କିଏ ରାସ୍ତା ତୁମକୁ ବନ୍ଦବାଦ କରିଦେବ ନା? ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ସଂଗ୍ରହରେ ଅଛ ତାକୁ ଆଗ୍ରହ ନେଇକିରି ବାସୁଦେବକୁ ସେ ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରିବ। ମାନେ ଧର ଆର ପ୍ରଭୁ କହିଲା, ଆର ପ୍ରଭୁ ମାସରେ ତୁମେ କେତେ ପଇସା ଦେବ? ନା ଆଜ୍ଞା 5,000 ଦେବି। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ ନେଇକି ଭଗବାନ କା କାମରେ ଲଗେଇଲା। ନା ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇଠୁ ଧୀରେ 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 ବାହାରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବାଟ କଲା। ମାନେ ତୁମେ ବାହାରି ପାରିନଥାନ୍ତ, ତୁମେ ବାହାରିବା ଶିଖିନ। ନା ବୁଝିହେଲାନି ମାଇ? এটা বুঝিলা না বুঝিলা? তাহলে ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାସ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୋଗ ଆଉ ସଂଗ୍ରହରେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଟା କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁ ବା ସାଧୁ ବା ବୈଷ୍ଣବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣ ଯତ୍କିଛି ଦେଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବ ନା ବାସୁଦେବକୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ମାନେ ସିଏ ଯେହେତୁ ବାସୁଦେବଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି ବା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ପଇସାକୁ ନେଇକିରି ସିଏ କ'ଣ କଲା? ବାସୁଦେବକୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ଦେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କର୍ମଟା ଅଥଚିତ ହେଇଗଲା, ଉଚିତ କର୍ମ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଲା? ନହେଲେ ଆମେ କେହି ଉଚିତ କର୍ମ କରିବା ଶିଖିନେ, କରିପାରିବାନି। ଆମେ ସେ ଭୋଗ ସଂଗ୍ରହରୁ ବାହାରିବା ଶିଖିନେ ପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଦେଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ମଠ ମନ୍ଦିରରେ କରିଲ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରିତ ରହିଛନ୍ତି ବା ସେଇ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହେଲେ ମଠ ମନ୍ଦିର କଲନି, କଲ ତ କାହାର କଲ? ନା ବାସୁଦେବାର କଲ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କର୍ମଟା କଲ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା? ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରେ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ବି ରହିଥାନ୍ତେ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ପାରି ନଥାନ୍ତେ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାହେଲା ବା ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ କରାହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏ ଭୋଗ ସଂଗ୍ରହରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଟିକେ ତୁମେ ଆଜି ଆପାତତଃ ତୁମର ଆଜି ଦିନଟା, ତାହେଲେ ସିଏ ଟିକେ ଆପାତତଃ ନର୍ମାଲ ହେଲେ, ତାହେଲେ ରାଗ ମାନେ ସଂସାର କଥାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସାରା ରହୁଥିଲେ, ଆପାତତଃ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ନାଁରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଠାକୁରକୁ ଆଜି ଡାକତେ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରତେ ଅଛି ବା ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପାତତଃ ତାକୁ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ନିଆଗଲା। ମାନେ ରାଗ ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ସେଇଠି ଦୁନିଆର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାର ଯେଉଁ ମଥାଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ମୋତେ କିଏ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିବନି, ଯଦି କିଏ କଲା ଫୋନ୍ ଉଠେଇବୁନି, ଫୋନ୍ଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ କି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ତାମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ା କରାଗଲା। ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ସେଠାରେ। ବୁଝିଲା ନା? ଯେଉଁ ରାଗଟା ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏଠି କେଠି ସିମେଣ୍ଟ ରହିଲାନି, କେଠି ରୋଡ଼ ଲାଗିବ, କେଠି କିଏ ଗଲାନି, ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିବ, ହିସାବ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ତ ସବୁଦିନ ଏଇ କଥା ଚାଲିଛି, ସବୁଦିନ ଏଇ କଥା ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି ସେ ଖାଇବାରେ ଦେଲେ ବା ଯାହା କିଛି କଲେ, ସେ ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ କଲେ? ନା ବାସୁଦେବକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ହେଲା, ଯାହା କିଛି ତୁମକୁ ଯେଉଁ କରାଇଲେ, ଏଇଥିରେ ତୁମକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖେଇ, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଶିଖେଇ, ଏଇଥିରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏଇଥିରେ ଇଜ୍ଜତ କିଛି ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣ ମାସକୁ ଦେଲେ ବା ଯାଇକି ବର୍ଷକୁ ଦେଲେ ବା ଯାହା କିଛି କଲେ, ତାହେଲେ ସେ କାହାକୁ? ନା ଆମେ ସେକୁ ନିଜସ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଦେଖିଛନ୍ତି? ତା ଘର କେମିତି କହିପାରିବେ? ଦେଖତେ କେମିତି আসলে ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି, ତାକୁ କେବେ ପଇସା ଦରକାର କର? ଏ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? হ্যাঁ, ମା ତ ଦେଖିନ ନା ମୁଁ ଯାଇକି ନନାକୁ ଦିଏ ଯେ ମାସକୁ ମାସ ନନାକୁ ଦେଲେ, ନନାକୁ ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କି? ହଁ, ଏଠି ଯେ ପ୍ରଭୁଜିକି ଦେନି, ତାର ପ୍ରଭୁଜିକି ଦେନି। ନା ନା, ବୁଝିବା ଦରକାର ନନା ଆଉ ପ୍ରଭୁଜି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ এইটা বুঝিবা দরকার। না সিଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସିଏ କିଏ? ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ବେଦଜ୍ଞ ଅର୍ଥଜ୍ଞକୁ ବି ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କାର ମାନେ ଯାହାର ପଇତା ଘର ସରିଗଲା, ସଂସ୍କାର ସରିଗଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱିଜ। 2 ଥର ଜନ୍ମ ହେଲା। ମାନେ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁନ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି କରନ୍ତି, ଯଦି କ୍ୟାପାର ହେଇଗଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଧରି ପକେଇଲେ ଗୃହସ୍ଥ ହେବ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ହେଲା, 2 ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତା ନା ଦ୍ୱିଜ। ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ, ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବେଦ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ବେଦ ଯଦି କେହି ଅଧ୍ୟୟନ କଲା, ଯଦି କିଛି ଜାଣିଲା, ତାକୁ ବେଦଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅର୍ଥଜ୍ଞ, ଯିଏ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ତା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲା, ତାକୁ ଅର୍ଥଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି ନା? ଆଉ
ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଛି ସଂଶୟ ଛାତା, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଇଏ ତା ଉପରେ ବସିଛି। ତା ଉପରେ କିଏ? ତା ଉପରେ ଗୁରୁ। ତାମାନେ ତାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତକୁ ଦାନ କରିବୁ। ଦାନି କି ଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯିଏ ମୋତେ ଦେଇ ଶିଖିଛି, ମାନେ ତା ନିଜକୁ ଯିଏ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଶିଖିଛି, ତାକୁ ହିଁ ଦାନ କରିଦେବୁ। କାହିଁକି ନା ତା ନିଜକୁ ବି ସେ ରଖିବ। ଯଦି ତା ନିଜକୁ ରଖିନି, ତାହେଲେ ତୁମ ଦେଇଥିବା ଦାନକୁ କେଉଁଠି ରଖିବ ସିଏ? ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ଯଦି ପଳେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତୁମେ ଯାହା ଦେଲ ସବୁ ଗାତ ସେଇଠି ପଳେଇଛି। ଏଇଟା କିଏ? ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା? ଆମେ କାହାକୁ ଦେଉଛେ? ସେ ଯେରକମ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ଏକା ଆସିଥିଲେ, ନନା ଛୁଆକୁ 500 ଦେଇଦେଲା। ନନା ଛୁଆ ମୋତେ କହିଲା ଦେଖିଲ ତ କେତେ ଦେଲେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ନେଇକି ଖୁସି ହେଇଯା। ହଁ, କିସ ବୁଝନ୍ତି? ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ନା କ'ଣ? ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖ। ଯେ ଯଦି ଦାନ କରିବ, ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆକୁ ହିଁ ଦେଇଦିଅ। ସିଏ ତୁମର ସେଇ 500 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଦେବ ସେଟା କହିହେବ ନାହିଁ। ନା ବୁଝିହେଲାନି କଥା? ବୁଝିବୁଛି ନା ବୁଝିବ? ହଁ, ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ପାଠ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସେଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା, ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାବନି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋର କିଛି ବିପଦ। ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟ ଦେଇ ଏହାର ବିପଦ ଖଣ୍ଡି ଗୋଟି ତାର ଏମାନେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଖାଇତେ, ଆମ ସବୁ ବିପଦ ଖଣ୍ଡି ବା ସିଏ ଖଣ୍ଡନ କରିବ ନା? ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତିଥି, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଭଗବାନକୁ ଭଗବାନକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଭଗବାନକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେଇ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସିଏ ତାର ଗିରି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛି କି ତାର ମଉସା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛି କି ତା ପୁଅ ଜାଣିଛି କି ତା ବୋହୂ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି। ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେଇ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାକୁ ହିଁ ଦେଇତେ କୁହାହେଇଛି। ତାକୁ ହିଁ ଦେଲେ ତ ବିପଦଟା ଖଣ୍ଡନ କରିବ ସିଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା? ମାନେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ଯିଏ ହେଇଥିବ, ସେ ହିଁ ଆମର ବିପଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ନହେଲେ ତ ଭଗବାନ ତ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ତ ବିପଦ ଅଛି ହିଁ ଅଛି, ତୋତେ କିଏ ଟଳେଇବ ସେଠି ତୋତେ କିଏ ପାର କରିବ? ନା ବୁଝିହେଲାନି କଥା? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଲେଖା ସରିଛି ତାକୁ କିଏ ପାର କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯଦି ଆସିଗଲା, ସେଇ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଗଲା। ସେଇ ଯଦି ଆସିଗଲା ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତ ବିପଦକୁ ବି ସିଏ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇପାରେ। ତାହାରି କ୍ଷମତା ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛି, ଆମେ କାହାକୁ ଦେଉଛୁ? ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦିଆ, ଯାହାକି ସଂସାରରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେବେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ ଜୁହାର ହେଲେ ଜୁହାର ହେଇକି ପଇସା ବି କିଛି ଦାନ କଲେ, ହଁ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେଟା ଜୀବିକା ବା ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ସେଟା ତାଙ୍କର କାମ ନା, କିଛି ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନରେ ଭାବିବନି ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି 500,000 ଦେଇଦିଏ, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ କାମ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିପାରେ। ସେଇ 500 ଯଦି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପାତ୍ରରେ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏରେ କୋଟିଏ କରିକି ଭରିଥାନ୍ତା। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିଲା? ବୁଝିବୁଛି ନା ବୁଝିବ? ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ବୁଝଉ ନାହିଁ ଯେ କେମିତି ସିଏ ଆମକୁ ଭୋଗ ସଂଗ୍ରହରୁ କାଟନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟା ବୈରାଗ୍ୟକୁ କେମିତି ଆଣନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବୁଝିବି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ନନା ତାର ଥାଳି ଧରି ଦେଇକି ଠିଆ କରିଦେଲା। હવે କିସ ବୁଝନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ? তুমি আগে বুঝিগলে এইনা তাকে যাহারে হবে এই সময় আমি গুরুকে নিমন্ত্রণ করতে অছি বা ভগবানকে ডাকতে অছি, দেন তাকে টিকে ধ্যান করবে, তাকে মন্ত্রকে টিকে জপিবে, জপিকি তাকে আহ্বান করবে, তাকে ডাকিবে যে আজ্ঞা আপনার কাম আপন আসি আপনার কার্যকে সুরখুরে কেমিতি সমাপন করবে সে কথা আপনার। তাহলে ইয়ে হল আপনার, তাহলে এইথিরে আপনার রাগরু কটিকি বৈরাগ্যকে আসলা, মানে আপনার সেই সময় ভগবানଙ୍କ সହିତ সম্পর্ক বনেলে, ঠিক না? তো এইটা কেমতি তুমি থাଳି ধরে দেখি জুহারি পড় ইয়ে কর হইলে কিসরা মিলব তুমি? সে ঠাকুর ବି ତାର ନିଏନି। ଆଉ ଇଏ ତାର କହିଲା ଯେ ହଁ ଭଗବାନ ତାର ନିଏ, ଏଇ ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ହୁଣ୍ଡିଆ ମାଣି ଆଣିକି ଥାଳିର ସଜେଇ ଦେଇଦେଲି, ସେ ସବୁ ନେଇଗଲା, ସବୁ ନେଇଗଲା ନା ପ୍ରଭୁ ନେଲା ନା ସେ? ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝୁ? ତେଣୁ ତା ବାଟରେ ହେଲା, ହଁ ଯେ କାମକୁ ଆସିଛ ସେ କାମଟା ସଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ପରା ସେଇଟା ଶିଖତେ ଯାଇଛେ, ଆଉ ଯଦି ସଂସାର ଭଳିଆ ସେଇ କାମଟା ହେଇଗଲା ଲାଭଟା କିଛି, ଠିକ୍ ନା? ତାହେଲେ ସଂସାର ଯାହା ଆମେ ନ ଶିଖିଛେ, ଯାହା ଆମେ ନ ବୁଝିଛେ, ଏଇଠି ସେ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହୁଏ, ଏଇଠି ସେ ଜିନିଷ ବୁଝା ହୁଏ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ତାର କିସ ବୁଝିଗଲା, ତାର ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ ମନେ କଲେ ତାର ବାସ୍
କୁରୁଳି ମାରି ଯେତେ ଯାହା ହେବ କି ସବୁ ମତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଳିଲେ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ରଚିତ ଗଣନାଥ ପଞ୍ଚ ସଖା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ।